Okay, dear students, now we are going to discuss the second example for sp hybridization. Okay, that is the formation of, write down, formation of acetylene molecule. Formation of acetylene. Acetylene formula C2H2. C2H2. Okay, formation of acetylene molecule. What is the formula of acetylene? C2H2. Note down, C2H2. This can also be written as CH triple bond CH. CH triple bond CH. Later in your 10th class, you have studied that in organic compounds, broadly there are two types: saturated hydrocarbons, unsaturated hydrocarbons. Generally, saturated hydrocarbons means alkanes. Alkanes are saturated hydrocarbons. Generally, saturated means there is a single bond between the two carbon atoms. They undergo sp3 hybridization. Alkanes undergo sp3 hybridization. They have single bond between the carbon atoms. Whereas alkenes have double bond between the carbon atoms, C double bond C. They undergo sp2 hybridization. Similarly, alkynes have triple bond between the carbon atoms. They undergo sp hybridization. And here alkenes and alkynes, which are having double and triple bonds respectively, they are unsaturated hydrocarbons. Unsaturated hydrocarbons. These are saturated hydrocarbons. Alkanes are saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons have single bonds. Generally, they are alkanes. Unsaturated hydrocarbons have double bonds and triple bonds. And double bonded compounds are called alkenes. They undergo sp2 hybridization. Alkynes undergo sp hybridization. Now we are going to discuss the formation of acetylene, which is alkyne, triple bonded compound. Now we are going to see how three bonds will be formed. Till now we discussed about how a sigma bond is formed, like that, all in these examples. Now in this example we are going to discuss how three bonds will be formed. Actually, among these three bonds, one is sigma bond, remaining two are pi bonds. Among these three bonds, one is sigma, remaining two are pi bonds. We have already discussed about sigma bonds and pi bonds. Which are stronger, sigma or pi? Sigma bonds are strong bonds. Okay, we'll discuss one by one. Okay, first point. What is the first point? As usual, the central atom. The central atom in C2H2 is what? Carbon. The central atom in C2H2. The central atom in acetylene is carbon. Acetylene is also called ethyne. దీన్ని ఇథైన్ అని కూడా పిలుస్తారు. ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వచ్చినప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఆల్రెడీ 10th క్లాస్లో చెప్పుకుని ఉంటాము. బట్ యాజ్ యూజువల్గా మీరు మర్చిపోయి ఉంటారు అంతే. 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఈత్, 2 కార్బన్స్ ఉంటే ఈత్, ట్రిపుల్ బాండ్ ఉంటే ఐన్ అంటాం, ఆల్కైన్, ఐన్. ఓకేనా, ఇథైన్ దాని పేరు. లేదంటే ఎసిటిలిన్ అని ఎక్కువగా పిలుస్తాం. తెలుసా ఎసిటిలిన్ గ్యాస్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారో? అప్పుడప్పుడు మన ఇళ్ళ దగ్గరికి గ్యాస్ వెల్డింగ్ చేస్తామని వస్తుంటారు కదా, ఏదైనా పాత్రలు కానీ లేకుంటే మన మోటార్ సైకిల్స్కి ఏదైనా వెల్డింగ్ చేయాలన్నా కానీ గ్యాస్ వెల్డింగ్ అని చెప్తారు. దాంట్లో యూజ్ చేసే గ్యాస్ ఎసిటిలిన్ గ్యాస్. రైట్. సెంట్రల్ ఆటమ్ is carbon. Write down the configuration of carbon. It is just like sp3 hybridization లో carbon electronic configuration రాస్తాం కదా, same thing. The electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p2, 2p2. 2p2 can be written as 2px1, 2py1, 2pz0, empty. This is ground state configuration.
And what about excited state configuration? The first shell, second shell. Second shell is the last shell. In second shell, there are 2 electrons in S subshell. 1 electron jumps from this subshell to PZ, empty PZ orbital. Then its configuration changes to 1s2, 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. Okay. How many unpaired electrons are there in the valence shell? 4 unpaired electrons. In our earlier examples, ఇంతకు ముందు మనం చెప్పుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్లో ఈ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండే ఆర్బిటాల్స్ అన్నీ కలిసి హైబ్రిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా. కానీ ఇక్కడ అలా ఉండదు. అవసరమైన వరకే అవి బాండ్ ఫార్మేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అంటే ఇక్కడ ఏ హైబ్రిడైజేషన్కి ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్పుకుంటున్నాం? ఎసిటిలీన్ ఎస్పీ కదా, ఎస్పీ హైబ్రిడైజేషన్. ఆల్కైన్ కదా, ఇది ఆల్కైన్స్ ట్రిపుల్ బాండెడ్ కాంపౌండ్స్ అండర్గో ఎస్పీ. ఎస్పీ అంటే ఇక్కడ 1 s ఆర్బిటాల్ 3 p ఆర్బిటాల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి, కానీ కార్బన్ మాత్రం ఒక ఎస్ ఒక పీని మాత్రమే యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఈ రెండింటిని పీవై పీజెడ్ని యూజ్ చేసుకోదు అనుకోండి. ఓకే, యాక్చువల్గా వచ్చేసి మనం డెప్త్లోకి వెళ్ళట్లేదు, పైకైనా చెప్పుకున్నాం. యాక్చువల్గా పీజెడ్ ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఎవరిని ఏం ఆలోచించొద్దు, ఒక ఎస్ ఒక పీ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి. ఇంకా ఎన్ని పీ ఆర్బిటాల్స్ మిగిలి ఉన్నాయి? 2. ఇక్కడ ఏ ఆర్బిటాల్స్ అయితే హైబ్రిడైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయో వాటిని హైబ్రిడైజింగ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. హైబ్రిడైజింగ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటే హైబ్రిడైజేషన్లో పాల్గొనేవి. ఏవైతే పాల్గొనట్లేదో ఈ పీ ఆర్బిటాల్స్ రెండు, వాటిని అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అంటాం. అన్హైబ్రిడైజ్డ్ అంటే హైబ్రిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు. అంటే అవుట్ ఆఫ్ 4 ఆర్బిటాల్స్ 2 undergoing hybridization in a hybridization process, 2 are not involving, unhybridized. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ సెంట్రల్ ఆటమ్ కార్బన్ అని చెప్పారు కదా, మరి ఎన్ని కార్బన్స్ ఉన్నాయి? 2 కార్బన్స్ ఉన్నాయి. both the carbon atoms are central atoms. రెండు కూడా సెంట్రల్ ఆటమ్స్. ఇప్పుడు మీరు ఒక పని చేయండి, అంటే మీకు కాన్సెప్ట్ అంతా తెలుసు, పాయింట్స్ అన్నీ మీరు అంత నీట్గా అంటే ఇంతకుముందు రాసినంతగా రాయాల్సిన పని లేదు. తర్వాత మీరు మెటీరియల్లో చదువుకోవచ్చు. స్ట్రక్చర్ మాత్రం, డయాగ్రామ్ మాత్రం నాతో పాటు మీరు కూడా డ్రా చేయండి. ఓకేనా? కమాన్. నేను 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ తీసుకుంటున్నా, ఫస్ట్ అండ్ దిస్ ఇస్ సెకండ్. దీన్ని జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఇది కార్బన్ నెంబర్ 1, కార్బన్ నెంబర్ 2 అని అలా రాస్తున్నాను, జస్ట్ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఇప్పుడు కార్బన్ అండర్గోస్ sp hybridization. You have to answer my questions. Carbon undergoes sp hybridization. Then how many hybrid orbitals will be formed? sp 2 కదా. అంటే ఫస్ట్ కార్బన్ ఆటమ్ sp లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది, 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. sp అంటే ఏంటి? లీనియర్ అనా? sp అంటే లీనియర్ కదా. 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఆ 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ రాస్తున్నా, మీరు కూడా డ్రా చేయండి. 1 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ కాబట్టి లోపల కొద్దిగా ఇలా చిన్న లోబ్ కూడా మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే, సెకండ్ కార్బన్ ఆల్సో undergo sp hybridization. It also forms 2 hybrid orbitals. కాబట్టి ఈ కార్బన్ కూడా 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. దీనికి కూడా లోపల చిన్న లోబ్స్ పెట్టండి. ఓకే, ఇప్పుడు 2 కార్బన్ ఆటమ్స్ ఉన్నాయి, 2 కూడా sp హైబ్రిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేశాయి. ఫస్ట్ కార్బన్ ఆటమ్ 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్, సెకండ్ కూడా 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కార్బన్ ఆటమ్ యొక్క ఒక హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ తన దగ్గర అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది కదా, ఇదిగో s1 ఇక్కడ 2 హైబ్రిడ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి, దీంట్లో ఒక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. సెకండ్ కార్బన్ యొక్క హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్లో కూడా ఒక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, కమాన్. ఫస్ట్ కార్బన్ తన యొక్క ఒక sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ను సెకండ్ కార్బన్ యొక్క sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్తో ఓవర్లాప్ జరిగి అక్కడ రెండింటికి మధ్య ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. 2 కార్బన్స్ 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి, అవి 2 దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు 2 కార్బన్స్ యొక్క sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఓవర్లాప్ అయ్యి అక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. కార్బన్స్కి మధ్య ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ చెప్పండి, ఇంకా హౌ మెనీ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ లెఫ్ట్? ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయి? 2. ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర ఒక హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్ మిగిలి ఉంది,
సెకండ్ దగ్గర కూడా ఒక హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ మిగిలి ఉంది. ఇక్కడ దీని దగ్గర ఒక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఓకే, దీని దగ్గర ఒకటి, దీని దగ్గర ఒకటి మిగిలి ఉన్నాయి. ఓకే, తర్వాత ఏం జరుగుతుంది చెప్పండి. ఇక్కడి వరకు మొత్తం హైబ్రిడేషన్ అనుకోండి. తర్వాత ఓవర్లాపింగ్ విత్ అదర్ యాటమ్స్. ఇప్పుడు రెండు కార్బన్సే ఓవర్లాప్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు అదర్ యాటమ్స్ ఏంటి? అదర్ యాటమ్స్ మనకి ఇచ్చిన మాలిక్యూల్లో హైడ్రోజన్స్ కదా, 2 హైడ్రోజన్స్. ఒక హైడ్రోజన్ ఒక కార్బన్ యొక్క హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్తో ఓవర్లాప్ అవుతుంది. సెకండ్ హైడ్రోజన్ సెకండ్ కార్బన్ యొక్క హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్తో ఓవర్లాప్ అవుతుంది. హైడ్రోజన్ అంటే మనకు తెలుసు కదా ఆల్రెడీ 1s1 s ఆర్బిటాల్లో అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఒక హైడ్రోజన్ యొక్క s ఆర్బిటాల్ ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్తో ఓవర్లాప్ అయ్యి ఒక సిగ్మా బాండ్ను ఫామ్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ సెకండ్ కార్బన్ యొక్క sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ రెండవ హైడ్రోజన్ యొక్క s ఆర్బిటాల్తో ఓవర్లాప్ అయ్యి ఇక్కడ ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఓకే, టోటల్ హౌ మెనీ సిగ్మా బాండ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ హియర్? 3 sigma bonds. Okay, now this knowledge is also important. If you want to prepare for competitive exams, this knowledge is also important. There is a sigma bond between 2 carbon atoms. First ade kada, first rendu carbons ki madhya oka sigma bond form ayindi. Aa tarvata carbon ki hydrogen ki okati, second carbon ki hydrogen ki okati, total 3 sigma bonds form ayyayi. Okay, ippati varaku manamu only hybrid orbitals gurinchi maatrame maatladutunnam. ఓకేనా, మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఫాస్ట్గా చెప్తాను చూడండి. నేనే కార్బన్ అనుకోండి, నాలాంటి కార్బన్ ఇంకొక కార్బన్ ఉంది. ఓకే, ఒకరు వస్తారు ఇక్కడికి, ఎవరన్నా స్టూడెంట్ కమ్, ఎనీవన్ కమ్ ఫాస్ట్. ఇతను ఒక కార్బన్, నేను ఒక కార్బన్, 2 కార్బన్స్, ఇద్దరం sp హైబ్రిడైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం. sp హైబ్రిడైజేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం వల్ల నేను 2 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటల్స్ ఫామ్ చేశాను. కొంచెం అటు చెరుగు చెప్తాను. రైట్, నా బోత్ హ్యాండ్స్, ఇదొక sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్, ఇదొక sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. నువ్వు కూడా హ్యాండ్స్ స్ప్రెడ్ చేయి. ఇప్పుడు ఇతని దగ్గర కూడా 2 sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది? ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క ఒక sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ సెకండ్ కార్బన్ యొక్క ఒక sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్తో ఓవర్లాప్ అయ్యి ఇక్కడ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఇంకా నా దగ్గర ఎన్ని హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి? ఒకటి ఉంది. రెండవ కార్బన్ దగ్గర ఒకటి. ఈ హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ని యూజ్ చేసి నేను ఎవరితో ఓవర్లాప్ అవుతాను? హైడ్రోజన్. ఇంకో హైడ్రోజన్స్ 2 వస్తే బాగుంటుంది. 2 హైడ్రోజన్స్ వస్తే మంచిది. వీడియోలు అందరు చూస్తారు. సంతోష్ అంటే ఎవరు, ప్రశాంత్ అంటే ఎవరు, ఈ ఇంకో హైడ్రోజన్ రాట్రా, ఎసిటిలిన్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా. సెకండ్ హైడ్రోజన్. These 2 are, you don't spread that hand, come. You are only s orbital. ఆ దగ్గరికి రండి. ఇప్పుడు మేమిద్దరం ఎవరు? కార్బన్స్కి ముందు సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. తన దగ్గర ఒక sp హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఉంది, నా దగ్గర ఒకటి ఉంది. ఈ 2 యూజ్ చేసుకొని 2 హైడ్రోజన్స్తో కలిసాం, C2H2. ఓకేనా, ఇంతవరకు ఇంకా హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ నా దగ్గర ఏమన్నా మిగిలి ఉన్నాయా? సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర ఏమన్నా మిగిలి ఉన్నాయా? ఏం లేవు. ఓకే, కూర్చోండి. అయితే నేను టాపిక్ బిగినింగ్లో చెప్పాను మీకు, అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ కూడా ఉంటాయి అని. py అంటే pz అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అంటే ఈ ప్రతి కార్బన్ దగ్గర ఎన్ని అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? 2 హైబ్రిడ్ p ఆర్బిటాల్స్ అన్హైబ్రిడైజ్డ్. నేను ఇప్పుడు మెన్షన్ చేస్తున్నా. ఫస్ట్ కార్బన్ దగ్గర 2 అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్, p ఆర్బిటాల్స్ కదా అవి, కాబట్టి డంబెల్ షేప్. ఓకే, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇదేమో డంబెల్, ఇంతకుముందు మనం రాసింది హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్. హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్స్ లోపల మళ్ళీ స్మాల్ లోబ్ ఉంటుంది. ఇది ఒక డంబెల్, అంటే py ఆర్బిటాల్ అనుకోండి. దీన్ని py అని రాస్తున్నా ఇక్కడ. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఉంటుంది కదా pz కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నా ఇక్కడ. pz అంటే ఈ కార్బన్ దగ్గర 2 py అండ్ pz హైబ్రిడ్. ఇది కూడా py pz. సిమిలర్లీ సెకండ్ కార్బన్ దగ్గర కూడా 2 అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. py అనుకుందాము, ఇది డంబెల్ షేప్. pz కొంచెం, అంటే pzని కొంచెం చిన్నదిగా రాస్తున్నాను, తర్వాత మనం బాండింగ్ ఇవ్వడానికి బాగుంటుంది. ఓకే, py దగ్గర ఒక అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందా లేదా? ఉంది. py దగ్గర అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది.
అండ్ సెకండ్ కార్బన్ యొక్క py దగ్గర కూడా ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. మీరు కూడా నోట్ చేసుకోండి సైమల్టేనియస్లీ. సెకండ్ కార్బన్ యొక్క py దగ్గర కూడా ఒక అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క pz దగ్గర అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉందా లేదా? ఉంది. సెకండ్ కార్బన్ యొక్క pz దగ్గర కూడా అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ py ఓవర్లాప్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క py సెకండ్ కార్బన్ యొక్క py తో ఓవర్లాపింగ్ అవ్వాలి. ఎలా అవుతుంది ఓవర్లాపింగ్? వెరీ గుడ్, సైడ్ వైజ్. గుర్తుందా? మనము జస్ట్ ఫ్యూ క్లాసెస్ 2 క్లాసెస్ బిఫోర్ వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఓకే, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీలో ఏం చెప్పుకున్నాము? యాక్సియల్ ఓవర్లాపింగ్, సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్. సో ఇక్కడ యాక్సియల్ ఓవర్లాపింగ్ జరగడానికి అవకాశం లేదు, చాలా దూరంగా ఉన్నాయి అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కాబట్టి సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ py కింద కూడా కనెక్ట్ చేయండి py. అంటే ఇక్కడ మీరు చూడడానికి 2 బాండ్స్ లాగా కనపడుతుంది, అది 2 బాండ్స్ కాదు, ఒక బాండే. మొత్తం pyకి పైన కింద సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంది. ఆ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వలన ఏ బాండ్ ఫామ్ అవుతుందమ్మా? వెరీ గుడ్, పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అంతకు ముందే 2 కార్బన్స్కి మధ్య ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయి ఉంది స్టార్టింగ్లో. ఇప్పుడు ఈ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఇంకొక బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఇంకా ఏం మిగిలింది ఎవరైనా చెప్తారా? వెరీ గుడ్, pz. ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క pz ఆర్బిటాల్ సెకండ్ కార్బన్ యొక్క pz ఆర్బిటాల్తో అగైన్ సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ జరుగుతుంది పైన కింద. ఇప్పుడు ఇంకొక పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, సెకండ్ పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎందుకు 2 పై బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యో చెప్తారా? అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? అన్హైబ్రిడైజ్డ్ 2. దీని దగ్గర 2 ఉన్నాయి, దాని దగ్గర 2 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు దీని దగ్గర 1, దాని దగ్గర 1, 2 కలిసి ఒక సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఒక పై బాండ్. ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క pz సెకండ్ కార్బన్ యొక్క pz సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఇంకొక పై బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఈ కంప్లీట్ స్ట్రక్చర్ని మనం సింప్లిఫై చేసి ఇలా రాసుకుందాం. ఫస్ట్ ఏం జరిగింది? కార్బన్కి మధ్య ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ కార్బన్కి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ కార్బన్కి ఇటుపక్క హైడ్రోజన్కి సెకండ్ హైడ్రోజన్కి ఒక సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఏమైంది? కార్బన్ యొక్క py సెకండ్ కార్బన్ యొక్క py మధ్య సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఒక పై బాండ్ ఫామ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఫస్ట్ కార్బన్ యొక్క pz సెకండ్ కార్బన్ యొక్క pz సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్ వల్ల ఇంకొక పై బాండ్ ఫామ్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ కార్బన్ మధ్యలో ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి? టోటల్ 3 బాండ్స్. 3 బాండ్స్లో సిగ్మా ఎన్ని, పై ఎన్ని? సిగ్మా 1 పై 2. ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి, 2 కార్బన్స్కి మధ్య 1 కంటే ఎక్కువ బాండ్స్ ఉంటే దాంట్లో సిగ్మా బాండ్ ఒకటే, మిగిలినవన్నీ పై బాండ్స్. ఇక్కడ కార్బన్ మధ్య 3 బాండ్స్ ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ దీస్ 3 సిగ్మా బాండ్ ఈజ్ ఓన్లీ 1, రిమైనింగ్ 2 పై బాండ్స్. ఇవి ఆటోమేటిక్గా కార్బన్ హైడ్రోజన్ మధ్య ఒక బాండే ఉంది కాబట్టి ఒక బాండ్ ఉంటే అది సిగ్మా బాండ్. ఇక్కడ ఇంకొక మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ వలన ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, పై బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వవు. హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ వలన ఓన్లీ సిగ్మా బాండ్స్. పై బాండ్స్ వేటి వల్ల ఫామ్ అవుతాయి? అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్, హైబ్రిడైజేషన్లో పాల్గొననేటువంటి ఆర్బిటాల్స్ వలన. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, హైబ్రిడేషన్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ పార్టిసిపేట్ చేసాయి? ఓన్లీ S అండ్ P, sp హైబ్రిడైజేషన్. వాటి గురించి ముందు డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత హైబ్రిడేషన్లో పార్టిసిపేట్ చేయని py అండ్ pz గురించి చివరిలో చెప్పుకున్నాం మనం. ఓకే, సో పై బాండ్స్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు అన్హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్స్ అండ్ ఆల్సో సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్. అంటారు సైడ్ వైజ్ ఓవర్లాపింగ్. సిగ్మా బాండ్స్ అనేవి hybridized orbitals, axial overlapping. Okay, that's all. This is about sp hybridization. Sp hybridization, second example, ethane molecule or acetylene molecule. Next we'll discuss similarly sp2 hybridization. Duster requirement. Okay, now down. దానికి
కట్ చేసి మళ్ళీ